don't impress with everyone. Don't impress with everybody. آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنے والا ہوں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری بات سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی سی ویٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئیں گی. اس لیے کہ اگر آپ اس کو درمیان میں چھوڑو گے یا 1 منٹ دیکھ کے چھوڑو گے تو پھر یہ ویڈیو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے آج میرا ٹاپک ہے ڈونٹ امپریس ایوری ون اور ڈونٹ امپریس وتھ ایوری باڈی. اس لیے ہم دنیا میں ہر چیز سے امپریس ہوتے ہیں. اگر میں آپ لوگوں کو کل کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم دنیا کے ہر چیز سے امپریس ہوتے ہیں. یہاں پہ 2 ٹاپک آتے ہیں، ایک تو آپ امپریس ہو رہے ہیں، ایک تو آپ اس چیز کو لائک کر رہے ہیں. بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ آپ اس چیز کو لائک کر رہے ہو، بات یہاں تک ٹھیک نہیں کہ آپ اس چیز سے امپریس ہو رہے ہوں. دیکھیں، ہم دنیا کی ہر چیز سے امپریس ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو آپ ان لوگوں میں سب سے آپ امپریس ہو رہے ہیں. فرسٹ نمبر، آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی چیز نظر آپ کو آتی ہے، گاڑی نظر آپ کو آتی ہے، کوئی اچھا سا بنگلہ نظر آتا ہے، آپ اس چیز سے بھی امپریس ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے امپریس ہو رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو یہی سمجھے، کیونکہ جو آپ کے اندر بھی ایک دنیا ہے. ہر بندے کے لیے اپنی ایک پرسنل دنیا ہے، اسے میں کہتا ہوں اس کی سوچنے کی صلاحیت، یا اس کی وہ چیزیں جس چیزوں کے بارے میں وہ سوچتے ہیں دنیا سے الگ. پرسنلی if they think personally only for self، جو بندہ اپنے لیے پرسنلی سوچتا ہے، خود ہی کے لیے، اپنے آپ کے لیے، پھر وہ اس میں ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو اعتماد، آپ نے موٹیویٹڈ، ٹیلنٹڈ رکھنا ہے، آپ نے خود کو قابل سمجھنا ہے، تو آپ کو ان چیزوں پہ بڑی غور کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا میں گاڑی سے امپریس ہو رہے، گھوڑے سے امپریس ہو رہے، روڈ سے امپریس ہو رہے، لوگوں سے امپریس ہو رہے، ہر جگہ آپ بیٹھ رہے اور صرف امپریس ہو رہے، تو سمجھے یہ میری کامیابی کی کوئی راز نہیں ہے، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. کیونکہ جو بندہ ساری عمر امپریس آتا گیا ہے، وہ گاڑی سے امپریس ہے، مکان سے امپریس ہے، اچھے لوگوں سے امپریس ہے، لوگوں کی پرسنالٹی سے امپریس ہے، لوگوں کی کھانے سے لے کر پینے تک چیزوں سے امپریس ہے. مجھے بتائے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں. اگر ایک بندہ ہر چیز دوسرے کی چیزوں سے امپریس ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو کرنے کے لیے خود کچھ چیز بھی نہیں. اس لیے اگر آپ نے ڈیپینڈنٹ رہنا ہے، اپنے آپ پر اعتماد کرنا ہے، سیلف کانفیڈنٹ مینٹین رکھنی ہے، تو آپ کو اس چیز پہ غور کرنی چاہیے کہ میں دنیا کی ہر شے سے امپریس ہو رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، میں امپریس ہو رہا ہوں. یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے، میں اسے لائک کرتا ہوں. اس چیز کو آپ پسند کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹوٹلی حق ہے اپنی دنیا کے. ادھر جو میری بات سمجھنے کی کوشش ہے، میں آپ کو وہ چیز سمجھا رہا ہوں جو آپ لوگ ابھی تک سمجھے نہیں ہے. میرا سمجھنے اور میرا کہنے کا اور میرے عنوان کا مطلب یہ، اگر آپ ہر چیز سے امپریس ہو رہے ہیں، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے امپریس ہو رہے ہیں، یہ بری بات ہے. ہر چیز کو آپ پسند کر سکتے پر آپ ہر چیز سے آپ امپریس نہیں ہو سکتے. جو بندہ امپریس ہوتا ہے وہ صرف سے امپریس ہو سکتا ہے. جو بندہ ریالٹی میں کبھی امپریس ہوا ہے خدا سے، وہ بہت کامیاب ہوا ہے. جو بندہ ریالٹی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپریس ہوا، وہ کافی کامیاب ہوا ہے. کیونکہ ہم چیزوں کو صرف لائک کر سکتے، اسے امپریس نہیں ہو سکتے. جب ہماری جن چیزوں کے پاس مومنٹ نہیں ہوتا، حرکت نہیں ہوتا، ان چیزوں سے جب ہم امپریس ہوتے جاتے ہیں تو سمجھو کہ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے اندر بھی ایک دنیا ہے. وہ دنیا ہر بندے کی اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے. جس بندے کا سیلف، میں سیلف کو اندر کی دنیا کہتا ہوں. آپ کے اندر کی دنیا کے بھی ایک اچھا نظام ہوتا ہے، کرنے کا نظام ہوتا ہے، سوچنے کا نظام ہوتا ہے، کامیاب ہونے کا نظام ہوتا ہے. ہر چیز پہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہر چیز پہ ہم قابو کر سکتے ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کافی آگے تک جا سکتے ہیں. ہماری سوچ کی جو قابلیت ہے، ہماری سوچ کی جو ذہنیت کی سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ کافی تیز ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھا جائے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سمجھتے ہیں. اس لیے اگر آپ دنیا کے ہر شے سے امپریس ہو رہے تو یہی سمجھو کہ آپ اپنی امپریشن کھو رہے ہیں. اگر آپ دنیا میں مکان سے امپریس ہو رہے، گاڑی سے امپریس ہو رہے ہیں، لوگوں کی پرسنالٹی سے امپریس ہو رہے، لوگوں کی باتوں سے امپریس ہو رہے، ہر محفل میں آپ بیٹھے لوگوں کی باتیں سن کر آپ صرف امپریس ہو رہے، تو آپ سمجھے آپ اپنے آپ کو گولی مارے.
यू शूट योर सेल्फ। जब तक आप पूरी दुनिया की हर शे से इंप्रेस हो रहे, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 210 बोल रहे, सबसे मैं इंप्रेस हो रहा हूँ और मैं अपनी एक भी नहीं बोल रहा हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो रियलिटी में ओरिजिनलिटी में हूँ। हालांकि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ कि बोल सकता हूँ, उससे काफ़ी अच्छा बोल सकता हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी इंप्रेशन पड़ी हुई। तो आप ये बताएं कि हम दुनिया की हर चीज़ से इंप्रेस हो रहे हैं, हम लोगों की पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो रहे हैं, हम लोगों की बातों से इंप्रेस हो रहे हैं, हम लोगों की हर उस काम करने के तरीके से इंप्रेस हो रहे हैं। बताएं हम कब काम करेंगे, बताएं हम कब कुछ खुद के लिए करेंगे, बताएं जो हमारी अंदर की दुनिया है, हमारी सेल्फ है, हम उनको क्या रिस्पांस देंगे कि मैं हर चीज से इंप्रेस होता आ रहा हूं, क्योंकि हमारी अपनी इंप्रेशन होती जाती है। इसलिए आप दुनिया की हर चीज से इंप्रेस ना हुआ करें। ये छोटे लोगों की सोच होती है जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, ये लूजर की सोच होती है, वो कुछ ना करने वाले लोग। जिंदगी में मेरी अपनी दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। अगर आप जिंदगी में हर चीज से इंप्रेस होते आ रहे हैं, चाहे उसमें जान है या नहीं है, ये डिपेंडेंट भी नहीं, आपको ये भी पता नहीं जिस चीज से मैं इंप्रेस हो रहा हूँ, चाहे वो गाड़ी या मकान हो। अगर देखे कुछ चीजें पसंद करने के लिए होते, आप उसे पसंद कर सकते बट आप उसे इंप्रेस नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपने सोसाइटी में कुछ बनना है, आपने मुआशरे में कुछ बनना है, आपको अपने आप के नजरों में उठना पड़ेगा। जो बंदा कुछ करना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, अपने आप को दिखाना पड़ेगा पहले कि मैं क्या अपने आप की नजरों में खड़ा हूँ। आपकी नजरें, आपकी अपनी नजरें आपका सेल्फ है, आपका खुद है। आप खुद ही की नजरों में कितने उठे तो आप तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप पूरी दुनिया की हर शे से इंप्रेस हो रहे हैं, कभी सोचे आपने किसी को इंप्रेस करना है, किसी चीज पे आपने इंप्रेस करना है, किसी चीज को, किसी लोगों को समझाना है, क्या कुछ करना है। आपके पास कुछ अपनी चीज भी है, अपनी भी इल्म है, अपने भी करने का तरीके हैं, अपना भी कोई टैलेंट है। यू हैव नथिंग, आप है क्या फिर? अगर आप सारी उम्र लोगों से इंप्रेस होते रहे, बेजान हो या जिस उसमें जान हो, मोमेंट फुल उसमें मोमेंट हो या उसमें मोमेंट ना हो, ये आप पे डिपेंड है। हर चीज से आप इंप्रेस होते आ रहे हैं। मुझे पता है आपकी इंप्रेशन कहाँ गई, आपका इंप्रेशन कहाँ है और आप क्या करेंगे, ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने आप की नजरों में उठ रहे हैं या गिर रहे हैं। अगर आप अपने आप की नजरों में गिर रहे हैं या उठ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रांग जो भी कर रहे हैं वो अपने आप के जरिए कर रहे हैं, उसको वीक कर रहे हैं तो वो भी अपने आप की नजरों में कर रहे हैं। ये चीजें आप पर डिपेंड है, आपकी डिपेंड चीजें दूसरों पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आप दुनिया की, मैं ये नहीं कहता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अगर आप दुनिया की हर चीज से इंप्रेस हो रहे हैं, खुदा का वास्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज से आप इंप्रेस कैसे हो सकते? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी सेल्फ का एक दुनिया है, आप खुद भी एक खुद ही रखते हैं, गुरूर वाली खुदी नहीं, वो खुदी नहीं कि मैं लेकिन मैंने जो कहा है उसको समझे। अगर मेरे अंदर इतनी खुदी नहीं है, खुद एतमाद नहीं है, खुद करने की कोई सलाहियत नहीं है, मैं खुद की नजरों में उठा नहीं हूं, तो मैं दुनिया के लोगों नजरों में क्या उठूंगा? सबसे पहले आपको अपने आप की नजरों में उठना है। वो किस तरह उठना है, वो आपको सबके ऊपर इंप्रेशन डाल के उठना पड़ेगा। लोगों से इंप्रेस होकर आप नहीं उठ सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के हर चीज से इंप्रेस हो रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, अगर आप दुनिया की हर चीज से इंप्रेस होते आ गए तो आप अपनी इंप्रेशन खो गए, आपके अंदर का एतमाद टूट गया, आपको करने की सलाहियत खत्म हो गई, आप लोगों के नजरों में भी डिमोटिवेट हैं। यू डोंट डिमोटिवेट टू अदर पर्सन, यू मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन यू थिंक दैट व्हेन यू विल थिंक, जब आप सोचते हो कि मैं दुनिया की हर चीज से इंप्रेस हो रहा हूं। एक समझने वाली बात है, 10 लोग बैठे हैं, उनमें से 10 बोल रहे हैं और आप बैठे उनसे इंप्रेस होते आ गए। नो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बात ना सुने, और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनको बातों को एग्री करें, बेशक एग्री करें, उनका साइड ले, लेकिन ये भी कहें कि मैंने खुद भी कुछ दिखाना है, मैंने 1-2 बात इस तरह करनी है कि पूरा महफिल उठ के करें और तालियां बजाएं कि वाकई इस बंदे ने कुछ कहा है। इसलिए अगर आपने आपको के नजर में आप नहीं उठ सकते, अगर आप अपने आप की लोगों की हर काम से इंप्रेस होते आ गए, मकानों से, गाड़ी से, और बेचान चीज जिसमें जान हो या जान नहीं हो, चाहे आपके साथ कनेक्ट हो या नहीं हो, आप इंप्रेस आते रहिए, समझो आपने अपना इंप्रेशन खो दिया, खत्म हो गया आपकी सेहत एतमाद। इसलिए अपने अंदर एतमाद पैदा करें। एतमाद पैदा तब होगी जब आप अपने आप से इंप्रेस, लोगों को नहीं इंप्रेस करोगे, अपनी इंप्रेशन लोगों पे डालोगे, तब आप कामयाब होगे।